पर बापूजी कर्म योगी तो दुनिया में बहुत सारे लोग जी रहे हैं, सहज योग हो, नहीं, ये ऐसा राज ये योग हो। ये योग परफेक्ट योग नहीं है। हम्म, मगर तुम्हारे पास पावर नहीं आती ना, आत्मा को जगाने की पावर तो चाहिए ना। ओके। आत्मा की जगाने की पावर किसके पास है? तो बापूजी परम लाइट आएगी तो हमारी आत्मा की पावर जागेगी, तो अंदर की सूर्यों की शक्ति बाहर आएगी। मेरा मकसद ये आपसे जानना है कि हमारी आत्मा के अंदर, जैसे आपने बताया कि अरबों खरबों सूर्य की शक्ति है, मतलब हम बाहर से एक चिंगारी की राह देख रहे हैं कि वो आके हमारी एक लाइट जला के चली जाए, हाँ। और हम जो दिया की तरह प्रकाशित हो जाए। ये मेरा मकसद है कि ये लोग कैसे करें अपने घर बैठ के, क्या करे उसके लिए? देखो, निरंतर कर्मयोगी बोला है। ठीक है, कर्मयोगी कर्मयोगी मगर इसके अंदर भी देखो, कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो। क्या? ठीक है, हल्के से बोलो। ठीक है। देखो, कर्मयोगी बनोगे तो तुम्हारा लौकिक भी जीवन अलौकिक में बदल जाएगा। तुम्हारा इतना बढ़िया जीवन लौकिक, क्योंकि पावर जागृत होगी, तुम्हारे ओरे में जो भी आएगा वो अट्रैक्ट हो जाएगा जी। और तुम्हारा काम स्वतः ही कर लेगा। ठीक है, दुश्मन भी तुम्हें याद करेगा तो वो खुश हो जाएगा, अरे ये तो उससे पावर मिलती है। हाँ? ठीक है, ठीक है। तुम्हारे पास पावर तो बहुत है, मगर पावर जगाने का जो विधि है, पहले तो पावर लेने की विधि, ऑलमाइटी से पावर कैसे ले, ऑलमाइटी अथॉरिटी से पावर कैसे ले, वो आप बताइए ना। देखो, शिव से पावर तो थोड़ी आएगी, महाशिव से भी थोड़ी आएगी, परम महाशिव से भी थोड़ी आएगी। जी जी। मगर तुम ऑलमाइटी अथॉरिटी के ऊंचते ऊंच परम धाम में तुम निराकार को भी याद करते हो, और जो ज्ञानी है, जो साकार को, ज्ञान को, ऑलमाइटी के साकार रूप को जानते हैं, जी जी। तो वो चित्र में विचित्र को याद करोगे तो चरित्रवान बन जाओगे। महावाक्य है क्या? जी, चित्र में विचित्र को याद करोगे तो चरित्रवान बन हाँ, तो चित्र साकार का होता है। हाँ जी। तो साकार का रूप धारण किया। हाँ जी। और बुद्धि से ऊंचते ऊंच परम धाम में निराकार, बुद्धि निराकार में लगाई। हाँ जी। निराकार से पावर आई जी। ऊंचते ऊंच परम धाम में। बुद्धि हमेशा हद से परे रखो, बेहद में रखो। जी, ऊंचते ऊंच बेहद परम के धाम कला में के ब्रह्मांड में हमेशा कर्म करते करते तुम्हारी बुद्धि बेहद के परम धाम में होनी चाहिए। बेहद के कला के परम धाम, बेहद के कला के परम धाम में होनी चाहिए। जी। तो निरंतर पावर आती रहेगी, आत्मा जागती रहेगी, आत्मा में थोड़ा थोड़ा बूंद होती जाएगी, थोड़ी बूंद बूंद पावर आती जाएगी। जी जी जी। तो ये आवरण धीरे धीरे हटते जाएंगे। जी जी जी। ये आवरण हटते जाएंगे। जी। निरंतर योगी बनने से आवरण धीरे 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 परम महाकारण शरीर धीरे 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 जागृत हो जाएगा। क्या? जी। लाइट तो बड़ी है, मगर उसको जागृत करना है। क्या? पावर को सोई पड़ी है, पावर पर ये लगे है आवरण, ये आवरण हटाना है। ये वीडियो बहुत ही बढ़िया है बापूजी। आज तक हमने जो भी वीडियो बनाए, पर आज का वीडियो जो दिया हमारी आत्मा को, अंतर आत्मा को जगाने की जो आपने बात कही है, एक दिया हमारे अंदर ऑयल तैयार है, मतलब फ्यूल तैयार है, हमारी आत्मा में वो करोड़ों सूर्यों की शक्ति भी है। आपने सबको वरदान भी दिए, पावर भी दिया, उनको सब दिया, लेकिन वो आत्मा उसको एक दिया को जलाए नहीं रखती। उसका दिया बार बार बुझ जाता है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, दुनियावी चीज़ों में, भौतिक चीज़ों में, उनके विचारों में, उनके ख्यालों में। तो उस दिए को जगाने के लिए हम कंटिन्यूस और क्या प्रोसेस करें? एक तो निरंतर जितना हो सके, यहाँ तो गीता में भी बोला निरंतर कर्मयोगी। ठीक है। किसी को भी तुमने याद किया तो जो तुम्हारा पावर है उसको तरफ चला जाएगा और उसका कचरा तुम्हारे अंदर आएगा। पर बापूजी यहाँ प्रैक्टिकली प्रॉब्लम ये है कि हम 8 घंटे जॉब, ड्यूटी, नौकरी, बिजनेस कर रहे हैं, मगर वो निरंतर ही कर सकते हैं। मैंने पूरी जिंदगी किया है जी। मैं प्रैक्टिकल उदाहरण उसका जी। नहीं तो मैं इतना ज्ञान नहीं है। आत्मा में जो बेहद की आत्मा है ना, हाँ जी, उसके अंदर तो ज्ञान भी इतना रिकॉर्ड पड़ा है ओके। कि जैसे भी आत्मस्वरूप की स्थिति हो जाए ना, तो उसको ये जो मैं ज्ञान देता हूँ, ज्ञान इमर्ज होना शुरू हो जाए। मैं प्रैक्टिकल जीता जाता इंसान हूँ, मैं मनुष्य अवतार में हूँ जी, मगर मैंने जो प्रैक्टिकल अनुभव किए वो आपको बता रहा। जी बापूजी, आपने एक ये भी बात कही थी कि हम यहाँ बैठ के ही एक बात बताओ, इनकम टैक्स लॉयर, उसमें भी रेड केस करना कितना टेंशन वाली बात है, कितना पढ़ाई होती है। मगर मैं हमेशा आत्मस्वरूप में रहकर पढ़ाई पढ़ता था, तो जो मैं 10 घंटे की पढ़ाई मैं 10 मिनट में पढ़ लेता था, और रिकॉर्डिंग छप जाती थी मेरी, और वो कभी नहीं भूलता। और जब मैं वो कोई भी केस आर्ग्यूमेंट करता तो आत्मस्वरूप में रहकर आर्ग्यूमेंट करता ना, तो बड़े बड़े जज भी उसको सुनते थे। हमारी आवाज में वजूद होती थी, हमारे पावर होते थे, ओरा चारों ओर फैल जाता था। ओरा जितने भी लोग बैठे उनको हमारा ओरा फैल जाने से वो हम जो कहे वही सुनते थे, वही मानते थे। बापूजी, मैं ये चाहता हूँ कि अब जो दुनिया के जो लोग अनुभव, इसलिए बाप समान बनना पड़ेगा। जी, बात एक्सेप्ट कर रहा हूँ आपकी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब ये बेहद की आत्माएं जो धरती लोक पे बैठ के बेहद की कला के ब्रह्मांड को महसूस करे, उसको देख पाए अपने दिव्य दृष्टि द्वारा, तो उसके बारे में बताएं। तो आत्मस्वरूप माना दिव्य दृष्टि। क्या? ठीक है। तीसरा नेत्र जो शंकर को बताया ना। हाँ जी। तो आत्मस्वरूप की जागृति हो जाएगी तो आत्मा में रिकॉर्ड, सारी दुनिया में जो भी तुम्हारी उत्पत्ति में जो अंदर रिकॉर्ड पड़ी है ना, उत्पत्ति के समय की, तुम्हारे बाप कहां से आया,
बेहद जो बेहद की आत्मा, जो छोटू राम में रिकॉर्ड पड़ा है, जी वो बेहद का अंदर, बेहद की सृष्टि का, बेहद की कला का, ब्रह्मांड का सर्जन से लेकर पूरी उत्पत्ति की कहानी उसमें रिकॉर्ड पड़ी। ओके तो बेहद की आत्माओं में आई ना, वो भी निराकारी सर्जन हुआ, फिर निराकारी से आकारी और साकारी मनुष्य अवतार में, कृष्ण अवतार में 5,000 सालों में आए। जी तो वो तुम्हें बहुत, ये बहुत गहरा त्याग और तपस्या है, ठीक है बहुत गहरी जी और बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। जी अगर बाप के याद में रहोगे और जी। बाप से प्यार होगा तो पावर मिलेगा, जी बाप से निश्चय बुद्धि विजंती होगी तो पावर मिलेगा। जी अगर पावर नहीं है, ऐसे बैठ जाओगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। जी इसलिए पहला सब्जेक्ट है ज्ञान। क्या है? ज्ञान ज्ञान। जी। ज्ञान सागर में डूबोगे। एक एक वीडियो कई बार देखो, जी आज की वीडियो बहुत देखना, आवरण हटाना है हमें। जी बापू जी, यहाँ पे एक और बीच में आपको रोकना चाहूँगा कि हमारे पूर्व जन्मों के कर्म जो हमारे सामने जब आते हैं तो आत्मा उसे फेस नहीं कर पाती, दुखी हो जाती है, विचलित हो जाती है, ज्ञान मार्ग छोड़ने की सोचती है, योग को छोड़ने की, मतलब एक अपने आप को वन काइंड ऑफ नास्तिक बनाने की वो कोशिश करती है। उसके लिए आप क्या कहें? देखो एक बात बताओ, उसको सब कुछ झूठ लगता है, देखो हर एक चीज झूठ लगती है। देखो एक बात बताओ, मैंने 3 क्वालिटी की आत्मा बताई। हाँ जी ये जो हल्की क्वालिटी आकाश तत्वों से बनी हुई आत्मा है, वो तो माया में फंस जाएगी, वो तो कभी की कोई भक्ति भी नहीं करेगी, सच बात है। भक्ति भी नहीं करेगी, वो तो उसको हम राक्षस कहेंगे। हाँ जी और जो परम आकाश से बनी हुई है, थोड़ी मध्यम है, ठीक है तो थोड़ी भक्ति मार्ग तक आएगी। ठीक है जो 33 कोटि देवताओं का जो गायन है, वो परम परम आकाश से बनी है। क्या बनी है? ओके और जो ओरिजिनल परम लाइट से बनी आत्मा है, हाँ जी उसके आवरण है ना, तो जो स्थूल तत्वों का जो आवरण है, जी जो स्थूल कर्म करते हो, जैसे तुम मनुष्य जन्म में जो कर्म करते हो, हाँ जी। वो कर्म रिकॉर्डिंग स्थूल आकाश तत्वों में रिकॉर्डिंग होता है। कहाँ रिकॉर्डिंग होता है? स्थूल शरीर के जो आकाश तत्व है उसके अंदर है। स्थूल आकाश तत्वों में, ठीक है स्थूल आकाश तत्वों में रिकॉर्डिंग होता है। ठीक है इसलिए जो आत्माएं मेरे सामने आती थी, जी तो वायुमंडल में परम तत्वों से भर देता था। जी तो वो आत्मा सामने आने से एक सेल भी परम आकाश का उसके अंदर जाता है, ठीक है मेरे सामने आते ही। ठीक है तो परम आकाश का एक सेल जाता है, या मैं वरदान दे दूं तो भी उसको एक परम आकाश का एक सेल मिलेगा। तो आकाश तत्वों में जो भी नेगेटिविटी पड़ी है, वो खत्म कर देगी, जलाकर भस्म कर दे। मतलब परम आकाश का एक सेल भी आकाश तत्वों को क्लीन कर सकता है। समझ में आए? ओके तो आकाश तत्वों में जो रिकॉर्डेड जो नेगेटिविटी पड़ी है, हाँ जी नेगेटिव कर्म पड़े हैं, हाँ जी कर्म कहाँ रिकॉर्ड हुए? मनुष्य के आकाश तत्व, स्थूल आकाश, स्थूल आकाश में, परम आकाश में नहीं। जी तो वो विक्रम विनाश हो गए ना स्थूल आकाश में। ठीक है स्थूल आकाश, वायु और अग्नि क्लियर हो गई। ठीक है मगर जो जल और मिट्टी की बॉडी में, जैसे किसी को पत्थरी है, हाँ जी किसी को ये तो कोई स्थूल है, स्टोन है जी स्टोन है, ये है, जी जी तो उसको लाइट स्वरूप में होकर वो लाइट मारनी पड़ेगी, तो वो पत्थरी भी धीरे धीरे करके परिवर्तन, स्थूल तत्वों को परिवर्तन करने के लिए भी परम लाइट चाहिए। బేహద్ పరం మహాశాంతి బాపూజీ ఆత్మస్వరూపంలో పరం లైట్ ఎలా వస్తుంది అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పుకుంటూ వస్తున్నారు. 2 పార్ట్స్ మనం ఇందులో విన్నాము. ఇది 3వ పార్ట్ యొక్క క్లిప్పింగ్ హిందీలో మీరు విన్నారు. దానికి తెలుగు అనువాదం. అనంతభాయ్ బాపూజీని అడుగుతూ ఉన్నారు. బాపూజీ ముందు క్లిప్పింగ్లో మీరు ఆత్మ పరం లైట్ స్వరూపంగా కావాలి అంటే యోగము తోటి, అనగా ఆత్మ పరమాత్మను జ్ఞాపం చేయటం, జోడించటం, గీతలో కర్మయోగి అని గురించి చెప్పారు అని అన్నారు. దీనికి అనంతభాయ్ ప్రశ్న వేస్తూ ఉన్నారు, బాపూజీ కర్మయోగం గురించి ప్రపంచంలో చాలామంది అంటూనే ఉన్నారు. సహజ రాజయోగము అని, సహజ యోగము అని చెప్తూనే ఉంటారు. మరి మీరు చెప్పేది ప్రత్యేకమైనది ఏమై ఉంటుంది అని అడుగుతూ ఉన్నారు. దానికి బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, యోగము పర్ఫెక్ట్గా లేకపోతే పవర్ అనేది రానే రాదు. ఆత్మ మేల్కుంటేనే కదా పవర్ వచ్చేది. ఆత్మను మేల్కొల్పుటకే మీరు యోగం చేయాలి. అసలు పవర్ ఎక్కడుందో తెలియాలి కదా అంటూ ఉన్నారు. దీనికి అనంతభాయ్ అంటున్నారు, బాపూజీ సరే పరం లైటు వచ్చుద్ది అనుకోండి మా ఆత్మ లోపలికి, మరి అప్పుడు ఆత్మ లోపల ఉన్న మిలియన్ ట్రిలియన్ సూర్యుల యొక్క శక్తి బయటకు వచ్చేస్తుందా అంటే, నేను అడగటంలో ఉన్న ఉద్దేశం ఏమిటి అంటే, మా ఆత్మ లోపల మీరు చెప్పినట్లుగా కర్బోన్ మిలియన్ ట్రిలియన్ సూర్యుల యొక్క శక్తి ఉంది, అది బయటికి రావాలి.
ఒక్క లైట్ వెలిగిస్తేనే, ఒక దీపం వెలిగిస్తేనే అది వచ్చేస్తుంది కదా. మరి ఇప్పుడు మా లోపల ఉన్న ఆ యొక్క సూర్యప్రకాశము పరం లైటు మేము ఇంట్లో కూర్చొని ఎలా వెలిగించుకోవాలి, ఎలా పెంచుకోవాలి అని అడుగుతూ ఉన్నారు అనంతభాయ్. దానికి బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, నిరంతర కర్మయోగిగా కండి అని చెప్పారు కదా. కర్మయోగి అంటే మీరు మీ లోపల మీరు చూసుకుంటూ తక్కువగా మాట్లాడటం, మధురంగా మాట్లాడటం, నెమ్మదిగా మాట్లాడటం, హల్కాగా తేలిగ్గా మాట్లాడటం. అంటే ఎంతవరకు మాట్లాడాలో అంతవరకు, 10 మాటలు మాట్లాడే చోట 2 మాటలు, ఇలాగ మీరు అభ్యాసం చేస్తూ కర్మయోగిగా కావాలి. మీ యొక్క లౌకిక జీవితం కూడా అలౌకిక జీవితంగా మారిపోతూ ఉంటుంది. మీరు చాలా గొప్ప జీవితాన్ని అవలంబించగలుగుతారు. మీ జీవితం జాగృతం అవుతుంది. మీ జీవితంలో ఇలా చేసినట్టయితే పవర్ జాగృతం అవుతుంది. మీ అరాలోకి అది వచ్చేస్తుంది. అట్రాక్ట్ కూడా అయిపోతూ ఉంటుంది. అది మీ యొక్క పని స్వతహానే అయిపోతుంది. శత్రువు కూడా మిమ్మల్ని జ్ఞాపం చేయటంతో ఖుషి అవుతారు. వారికి పవర్ వస్తుంది. మీ దగ్గర అంత పవర్ ఉంది కాబట్టి ఆ పవర్ను మేలుకొల్పుకునేటువంటి విధి ఇదే. ఫస్ట్ పవర్ తీసుకునేటువంటి విధానం తెలుసుకోండి. ఆల్మైటీ తోటి పవర్ ఎలా తీసుకోవాలి, ఆల్మైటీ అథారిటీ నుండి పవర్ ఎలా పొందాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు బాపూజీ. ఇంకా బాపూజీ అంటున్నారు, ఇంకా చెప్పండి బాపూజీ దీని గురించి అని. శివుడి నుండి పవరు కొద్దిగానే వస్తూ ఉంటుంది. మహాశివుడి నుండి ఇంకొంచెం వస్తూ ఉంటుంది. పరం మహాశివుడి నుంచి ఇంకొంచెం వస్తుంది. కానీ మీరు ఆల్మైటీ అథారిటీని ఉన్నతమైన పరంధామంలో నిరాకారి స్వరూపంలో జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటే, ఎవరైతే జ్ఞాని ఉన్నారో సాకార రూపంలో, వారు ఆల్మైటీ అథారిటీని సాకార రూపంలో ఉన్నవారిని తెలుసుకుంటారు. ఆయన చిత్రాన్ని తెలుసుకుంటారు. విచిత్రమైనటువంటి స్వరూపాన్ని అర్థం చేసుకుంటారు. అందుకనే చిత్రంలో విచిత్రుణ్ణి జ్ఞాపకం చేస్తే చరిత్రవంతులు అవుతారు అని చెప్పారు. ఈ మహావాక్యం ఉండనే ఉంది. ఇంకా అనంతభాయ్ అడుగుతూ ఉన్నారు, చిత్రంలో విచిత్రుణ్ణి జ్ఞాపకం చేయటము అంటే ఎలా బాపూజీ? కొత్త వాళ్లకు, తెలియని వాళ్లకు మనం అందించాలి కదా అంటున్నారు. చిత్రము అంటే సాకార స్వరూపం. సాకార రూపాన్ని ధారణ చేసినటువంటి ఆల్మైటీ అథారిటీ లోపల ఉన్నతోన్నతమైన పరంధామం నుండి వచ్చిన నిరాకారి స్వరూపము, విచిత్ర రూపము. దీన్ని బుద్ధి ద్వారా తెలుసుకొని జ్ఞాపకం చేయాలి. ఉన్నతోన్నతమైన పరంధామంలో బుద్ధిని జోడించాలి. హద్దు నుండి అతీతంగా బేహద్దులోకి మీ బుద్ధిని ఉంచాలి. ఇంకా మళ్ళా అనంతభాయ్ అడుగుతూ ఉన్నారు, బాపూజీ బేహద్ కళా బ్రహ్మాండంలోనా అని. బాపూజీ దానికి అంటున్నారు, మనం కర్మ చేస్తూ చేస్తూ మీ బుద్ధి బేహద్ పరంధామంలో ఉంచాలి. బేహద్ కళా పరంధామంలోకి తీసుకొని వెళ్ళాలి. నిరంతరం అక్కడ నుండే మీకు పవర్ వస్తూ ఉంటుంది. ఆ పవర్ తోటే ఆత్మ మేల్కుంటూ ఉంటుంది. ఆత్మలో కొద్ది కొద్దిగా బిందువుగా పవర్ అనేది వచ్చేస్తుంది. కొద్ది కొద్దిగా బిందువుగా పవర్ రావటంతో ఆవరణలు నెమ్మదిగా తొలగిపోతూ ఉంటాయి. నిరంతర యోగిగా అవ్వటంతో ఆవరణ నెమ్మదిగా ఒక్కొక్కటి అనగా పరం మహాకారణ శరీరంలోకి వెళ్ళటంతో అది జాగృతం అవుతుంది. లైట్ వచ్చేస్తుంది. తర్వాత కారణ శరీరంలోకి వెళ్తుంది. తర్వాత సూక్ష్మ శరీరంలోకి వెళ్తుంది. స్థూల శరీరంలోకి వస్తుంది. ఆ యొక్క జాగృతి అవ్వటం, పవర్ రావటం అనేది జరుగుతుంది. నిద్రపోయినటువంటి పవరు మేల్కొంటుంది. ఆవరణలు తొలగిపోతూ ఉంటాయి. ఇలా ఇంకా అనంతభాయ్ అడుగుతూ ఉన్నారు, బాపూజీ ఈ వీడియో చాలా గొప్పగా తయారవుతుంది బాపూజీ. మీరు చాలా చక్కగా ఇప్పుడు వరకు చెప్పింది కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంది.
ఇంతవరకు మేము తయారు చేసిన వీడియోల కంటే కూడా ఇది చాలా గొప్పగా ఉంటుంది. ఆత్మను, అంతరాత్మను మేల్కొల్పుకోవటం అనేది దీనిలో చక్కగా అర్థం చేయిస్తూ ఉన్నారు. ఒక దీపం లోపల ఆయిల్ తయారవ్వటం అంటే ఫ్యూల్ తయారు కావటం. మన ఆత్మలో, మా ఆత్మలో కోటి సూర్యుళ్ళ శక్తి ఉంది అని మీరు వరదానం ఇచ్చారు. ఆ పవర్ని మేలుకొల్పటానికి, ఛార్జ్ చేసుకోవటానికి దీపం ఎలా వెలిగించుకోవాలో మీరు చక్కగా చెప్తూనే ఉన్నారు. ఈ దీపం మాటి మాటికి ఆరిపోకుండా చూసుకోవాలి. కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, అహంకారాలతోటి దీపం ఆరిపోతుంది. ప్రపంచంలోని వస్తువులు, భౌతిక వస్తువులతో ఆలోచనలు కలిగి ఉంటే దీపం ఆరిపోతుంది. కంటిన్యూగా ఆత్మను మేలుకొల్పటానికి, ఛార్జ్ చేసుకోవటానికి పవర్ని నింపుకోవాలి. ఎలా దీనికి ప్రయత్నం చేయాలి బాపూజీ, కంటిన్యూషన్గా పవర్ రావాలి అంటే అని అడుగుతున్నారు అనంతభాయ్. నిరంతరం సాధ్యమైనంత వరకు బాపూజీని జ్ఞాపం చేయండి. ఇదే గీతలో చెప్పారు కర్మయోగి అని. మీరు ఎవరిని జ్ఞాపం చేస్తే వాళ్ళ నుండి మీకు పవర్ వస్తుంది. మిమ్మల్ని ఎవరు జ్ఞాపం చేసినా వారికి పవర్ వెళ్ళిపోతుంది. వాళ్ళ లోపల నుండి చెత్త కూడా మీ లోపలికి వస్తుంది. అందుకని ఏం చేయాలి బాపూజీ? మరి బాపూజీ ఇలా అనడంతో వెంటనే అనంతభాయ్ అంటూ ఉన్నారు, బాపూజీ ఇక్కడ ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే 8 గంటలు డ్యూటీ, ఉద్యోగము, బిజినెస్, నిద్ర. బాపూజీ ఈ మాట వింటూనే అంటున్నారు, 8 గంటలు అనేది హద్దులోనే, నిరంతరం అని చెప్తున్నానుగా. నేను నా జీవితం మొత్తం కూడా ప్రాక్టికల్గా చేశాను. నేనే ఒక ఉదాహరణ మీకు. బేహద్దు ఆత్మలు కదా మీరంతా. మీ లోపల ఇంత జ్ఞానం రికార్డింగ్ పడి ఉన్నది. మీరు ఆత్మస్వరూపంలో స్థిరంగా ఉంటే నేను ఇచ్చినటువంటి జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో ఈ జ్ఞానము ఇమర్జ్ చేసుకోవటం ప్రారంభించండి. నేను మీకు ప్రాక్టికల్గా సాధారణ రూపంలో ఉన్నటువంటి మానవుణ్ణి. ప్రాక్టికల్గా నేను సాధన చేశాను. ఇది మనుష్య అవతారంలో అవతరించాను. నాకు వీటన్నిటి గురించి ప్రాక్టికల్ అనుభవం ఉన్నది. అందుకే మీకు నేను చెప్తున్నాను, ఉద్యోగ వ్యాపారాలు చేసుకుంటూ గృహస్థంలో ఉంటూ నిరంతరం చెయ్యొచ్చు అని నేను చెప్తూ ఉన్నాను అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. అనంతభాయ్ అంటూ ఉన్నారు, బాపూజీ మీరైతే మరి ఇక్కడ కూర్చున్నారు, మేము ఇక్కడే ఉన్నాము. చెప్పు అంటున్నారు బాపూజీ. ఒక విషయము, నేను ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లాయర్ని. రేడ్ కేసెస్లు ఎన్నో కూడా టేకప్ చేసేవాడిని. ఎన్ని టెన్షన్లు ఉంటాయో తెలుసా దానిలో, ఎంత చదవాల్సి వస్తుందో తెలుసా కేసు గురించి. కానీ నేను ఎప్పుడూ కూడా ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ చదువుతూ ఉండేవాడిని. బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, 10 గంటల్లో చదవాల్సింది నేను 10 నిమిషాల్లో చదివేస్తాను. అంత రికార్డింగ్లో వచ్చేస్తూ ఉంటుంది, నా ఆత్మ లోపల ఫీడ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. నేను మళ్ళీ మర్చిపోను. నేను ఏ కేసులో అయినా సరే ఆర్గ్యుమెంట్ చేస్తే ఆత్మస్వరూపంలో ఆర్గ్యుమెంట్ చేస్తూ ఉంటాను. పెద్ద పెద్ద జడ్జెస్ కూడా అది విని అవాక్కైపోవాల్సిందే. నా యొక్క వాక్కులో, మాటలో అంత బలం ఉంటూ ఉండేది. అది నా యొక్క ఆత్మ పవరే. ఆరా నలువైపులా కూడా అలా వ్యాపిస్తూ ఉండేదేమో. నేను ఏది చెప్తే అది ఓకే చేసేవాళ్ళు. నేను ఏది అంటే అదే వినేవాళ్ళు, అదే ఒప్పుకునేవాళ్ళు. అలాగే మీరు కూడా బాప్ సమానంగా కండి, ఆత్మస్వరూపంలో ఉండి ఆత్మలో ఎనర్జీని స్టోర్ చేసుకోండి అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ.
అనంతభాయ్ అడుగుతూ ఉన్నారు, బాపూజీ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు అందరూ మీలాగే కావాలి అని, కానీ బేహదాత్మలు భూలోకంలో కూర్చొని బేహద్ కళా పరంధామాన్ని అనుభవం చేసుకుంటూ ఉన్నారు. నేను కూడా చూస్తూ ఉన్నాను అందరినీ. మీరైతే దివ్య దృష్టి ద్వారా చూస్తూ ఉంటారు, అన్నీ మీరు చెప్తూ ఉంటారు. మరి మాకు దివ్య దృష్టి లేదు కదా అని అంటూ ఉన్నారు. అనంతభాయ్ అడుగుతున్నారు బాపూజీని. బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, ఆత్మస్వరూపం అంటేనే దివ్య దృష్టి. త్రినేత్రం ఇదే. శంకరుడికి త్రినేత్రం ఉందని చెప్తారు కదా. ఆయన ఆత్మస్వరూపాన్ని జాగృతం చేసుకున్నాడు. ఆత్మలో రికార్డింగ్స్ అన్నీ కూడా ఉన్నాయి. మీరు ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటే అవి వెంటనే ఓపెన్ అవుతాయి. రికార్డింగ్స్ అన్నా ఉన్నాయి, అదన్నా తెలుసుకోండి మీరు అంటున్నారు. అనంతభాయ్ అంటూ ఉన్నారు, ఉత్పత్తి సమయంలో కదా బాపూజీ అప్పుడు ఉన్నాయి అంటే, బాపూజీ అంటున్నారు, మీ తండ్రి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు? ఎవరైతే బేహదాత్మలు ఉన్నారో చోటురాం బాపూజీ యొక్క సంతానమే కదా. చోటురాం బాపూజీలో అయితే రికార్డింగ్ ఉందో అదంతా కూడా మీ లోపల ఉన్నది. బేహద్ కళా బ్రహ్మాండం సర్జన రచన చేసిన మొదలుకొని ఉత్పత్తి యొక్క కథ మొత్తం రికార్డింగ్ ఉన్నది బేహద్ ఆత్మల లోపల. అది వచ్చేసింది. నిరాకారి సర్జన్ రచన అయ్యింది కదా. నిరాకారి నుండి ఆకారి అయ్యారు, ఆకారి నుండి మనుష్య అవతారంలోకి వచ్చారు. ఇప్పుడు చూడండి, కృష్ణావతారం ఉంది. 5000 సంవత్సరాల పూర్వం వచ్చారు కృష్ణాత్మ. మీకు చాలా చాలా గుహ్యమైనటువంటి విషయం చెప్తున్నాము. ఎంతెంతగా మీరు త్యాగము తపస్సు చేస్తూ ఉంటారు, ఎంత లోతుగా జ్ఞానంలోకి వెళ్ళటానికి గొప్ప పురుషార్థం చేస్తూ ఉంటారు. బాపుని జ్ఞాపం చేస్తూ ఉంటారు. బాపు మీద ప్రేమ ఉంటూ ఉంటుందో అంత పవర్ వస్తూ ఉంటుంది. బాపు పైన నిశ్చయ బుద్ధి ఉంటే నిశ్చయ బుద్ధి విజయంతి అవుతారు. దీనితోటే పవర్ వస్తూ ఉంటుంది. ఒకవేళ పవరు రాలేదు అంటే ఇలాగే కూర్చుంటారు, మీకేమీ లభించదు. అందుకనే ఫస్ట్ సబ్జెక్టు జ్ఞానము అని అన్నాను. ఏంటి? జ్ఞానమే ఫస్ట్ సబ్జెక్టు. జ్ఞాన సాగరంలో మునగండి. ఒక్కొక్క వీడియోను అనేక సార్లు చూడండి. ఈరోజు వీడియో అనేక సార్లు చూడండి. ఆవరణలన్నీ ఆటోమేటిక్గా పటాపంచలైపోతాయి అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. అనంతభాయ్ అడుగుతూ ఉన్నారు, బాపూజీ ఇక్కడ ఒకవైపు మీరు మిమ్మల్ని మళ్ళా ఆపుతున్నానేమనుకోకండి. మాకు పూర్వ జన్మల యొక్క కర్మలన్నీ కూడా మా ఎదురుగా వచ్చేస్తూ ఉన్నాయి. ఆత్మ వాటిని ఫేస్ చేయలేకపోతూ ఉంది, దుఃఖీగా అయిపోతుంది, మొత్తుకుంటూ ఉంది. జ్ఞాన మార్గాన్ని వదిలేయాలన్న ఆలోచన ఆ బాధలకి కష్టాలకి దుఃఖాలకు వాళ్ళకు వచ్చేస్తూ ఉంది. యోగాన్ని కూడా వదిలేస్తూ వాళ్ళను వాళ్ళు ఒంటరిగా ఫీల్ అవుతూ ఇంకా నాస్తికులుగా అవ్వటానికి కూడా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. దీనికి మీరేమంటారు? వారి అన్నీ కూడా అర్థం కాక, వారికి అనుభవం కాక, పవర్ రాక అన్నీ అసత్యం అనుకుంటూ ఉంటారు. ప్రతి ఒక్కటి జూట్ అని చెప్పేస్తూ ఉన్నారు. దీనికి మీరు సమాధానం ఏంటి బాపూజీ అడుగుతున్నారు. చూడండి, ఇప్పుడు నేను చెప్పేది మీరు చాలా ధ్యాసగా ఆలోచించండి. నేను 3 రకాల క్వాలిటీ ఆత్మల గురించి చెప్పాను. ఆకాశ తత్వంతో తయారైన ఆత్మలు హల్కా క్వాలిటీ ఆత్మలు మాయలో ఇరుక్కుపోతూ ఉంటారు. వాళ్ళు ఎప్పుడూ కూడా భక్తి అనేది చేయరు, భక్తి అనేది కూడా చేయరు. వాళ్ళని మనం
రాక్షసులు అనే అనాలి. ఎవరైతే పరమ ఆకాశంతో తయారైన ఆత్మలు ఉన్నారో వారు కొద్దిగా మధ్యమ ఆత్మలు, మధ్యమ కెపాసిటీ కలిగిన ఆత్మలు అని చెప్పవచ్చు. కొంచెం భక్తి మార్గం వరకు వస్తారు. 33 కోట్ల దేవతలుగా కీర్తించబడుతూ ఉంటారు. పరమ ఆకాశంతో తయారైనటువంటి వాళ్ళు ఒరిజినల్ పరం లైట్ తోటి తయారైన వాళ్ళు. వారి యొక్క ఆవరణ ఉంటుంది. స్థూల తత్వాల యొక్క ఆవరణ స్థూల కర్మలు చేస్తూ ఉంటారు. మీరు మానవ జన్మలో అయితే కర్మ చేస్తూ ఉంటారో కర్మ యొక్క రికార్డింగ్లన్నీ స్థూల ఆకాశతత్వంలోనే రికార్డింగ్ అయిపోతూ ఉంటాయి. స్థూల శరీరం యొక్క ఆకాశతత్వము దీని లోపల రికార్డింగ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. అందుకనే ఆత్మలు నా ఎదురుగా రావటంతో వాయుమండలంలో నేను ఏదైతే పరమతత్వాన్ని నింపానో ఆ ఆత్మలు ఎదురుగా రావటంతో ఒక్కొక్క సెల్లులో పరమ ఆకాశము వారికి లోపలికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. నా ఎదురుగా రావటంతో పరమ ప్రకాశము యొక్క పవరు తోటి పరమ ఆకాశము వారి లోపలికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. ఇందుకని నేను ఇప్పుడు వరదానం ఇస్తూ ఉన్నాను. పరమ ఆకాశము యొక్క ఒక సెల్లు లభించిన ఆకాశతత్వంలో ఉన్నటువంటి నెగిటివ్ సమాప్తమవుతుంది, ఖతమైపోతుంది, భస్మమవుతుంది. అంటే పరమ ఆకాశము సెల్లు లోపల ఆకాశతత్వము విలీనమైపోతుంది, క్లీన్ చేస్తూ ఉంటుంది. అర్థమైంది కదా? ఆకాశతత్వంలో ఏదైతే రికార్డింగ్ ఉందో నెగిటివ్ అదంతా తొలగిపోతుంది. నెగిటివ్ కర్మలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా సమాప్తమవుతాయి. రికార్డింగ్లు ఉన్నాయి మనిషి లోపల. స్థూల ఆకాశంలో పరమ ఆకాశము ఉండదు కదా. పరమ ఆకాశం లోపల ఇవన్నీ లీనమవుతాయి, వికర్మలు వినాశనం అవుతాయి. స్థూల ఆకాశము వాయువు అగ్ని క్లియర్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఏదైతే జలము మట్టి బాడీ లోపల ఉన్నదో అది కూడా రాయిలాగా అయిపోతుంది. ఎవరికి ఏదైనా స్టోన్ అనేది ఉండదు, లైట్ స్వరూపంలోకి వెళ్ళిపోతారు. లైట్ అంటేనే పవర్ అన్నమాట. పవర్ ఇవ్వటంతో ఆ మట్టి ఏదైతే జలము భూమి తత్వం ఉన్నదో అది కూడా పరివర్తన అయిపోతుంది. స్థూల తత్వాలు పరివర్తన అవుతాయి. పరమ లైటు అందుకే కావాలి, అది పొందాలి అని నేను చెప్తున్నాను అంటున్నారు బాపూజీ. ఇంకా దీని గురించి బాపూజీ ఏం చెప్తారో మనం నెక్స్ట్ ఆడియోలో విందాము. అనంతబాయి ఏం ప్రశ్న వేస్తారో తెలుసుకుందాము. పరం మహాశాంతి.